आरपीजी अटैक मामले के नाल जुड़ी बहुत वड्डी खबर सामने आ रही है। आरपीजी अटैक का मुलजम गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सैल ने उसनू काबू किया है। आईएसआई के नाल इसका कनैक्शन दस्या जा रहा है। जानकारी के मुताबिक फड़िया गया मुलजम नाबालग है। 9 मई को मोहाली के विच इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर से आरपीजी अटैक होया सी और आरपीजी अटैक मामले के विच मुलजम जिहड़ा हैगा उसनू गिरफ्तार कर लिया गया है। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी मेरे नाल फोन लाइन से इस वेले जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? मोहाली में आरपीजी अटैक के मामले में मुलजम गिरफ्तार है, नाबालिग की गिरफ्तारी हुई। जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है उससे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यूपी के रहने वाले एक नाबालिग को पकड़ा गया है, तो सीधे तौर पे लखवीर सिंह लांडा और हरविंदर सिंह रिंदा के संपर्क में था, जो पाकिस्तान आईएसआई की सरपरस्ती में है। और ये एक महत्वपूर्ण मास्टरमाइंड था। इसी ने जो आरपीजी है वो कैरी किया और उसके बाद उससे अटैक किया। एक सीसीटीवी की फुटेज भी न्यूज 18 इंडिया ने चलाई थी, जिसमें 2 शख्स जो हैं वो संदिग्ध नजर आ रहे हैं, जिसमें जो दूसरा शख्स है मास्क लगाया हुआ वो यही नाबालिग है, जिसे अब स्पेशल सेल ने पकड़ लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इससे भी और बड़े खुलासे ये हुए हैं कि जो शाहबाद कुरुक्षेत्र में आईडी रिकवर हुई थी, उस मामले में अर्शदीप सिंह को अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा जो एक संजय बियानी का जो मर्डर था नांदेड़ महाराष्ट्र में, उस मामले को भी सुलझा लिया गया है। इसके अलावा जो सलमान खान की जो रेकी हुई थी उनके घर की, उस मामले के तार भी इस नाबालिग से जुड़े पाए गए हैं, जिसको लेकर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में होने जा रही है, जिसमें जो स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर है एसजीए धालीवाल, वो बड़े खुलासे करेंगे कि किस तरह से ये पाकिस्तान आईएसआई और खालिस्तान आतंकियों का जो ये पूरा प्लान था आरपीजी अटैक, इसके अलावा सलमान खान के घर के बाहर जो रेकी हुई थी, उस पूरे मामले के क्या सिंडिकेट थे और कैसे ये आपस में गैंगस्टरों से आतंकवादियों के कनेक्शन जुड़े पाए गए हैं। आनंद, सबसे बड़ा सवाल यहाँ इस बात को लेकर है, एक नाबालिग और उसकी इतने मामलों में शमूलियत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कई मामले, तकरीबन 3 से 4 बड़े मामले इसकी गिरफ्तारी के बाद सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी बड़ी चिंता का विषय केंद्रीय एजेंसियों के लिए? आनंद, देखिए, जिस तरह से जो आरपीजी अटैक हुआ था मोहाली इंटेलिजेंस पर, उसके बाद लगातार सेंट्रल एजेंसियां जो है वो आरोपियों की धरपकड़ कर रही थी और इस मामले में करीबन दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने की थी, जिसमें दिल्ली के एक 5 स्टार होटल से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इसमें यूपी के रहने वाले 2 ऐसे शख्स थे जो जिनकी सीसीटीवी में तस्वीरें सामने आई थी और जिनकी सरगर्मी से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस तलाश कर रही थी। अब ये जो नाबालिग को यूपी का रहने वाला जो जिसे एप्रीहेंड किया गया है, ये लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है कि किस तरह से ये सिग्नल ऐप के जरिए पाकिस्तान और कनाडा में बैठे आतंकियों के संपर्क में थे और किस तरह से ये पूरी आरपीजी अटैक की जो प्लानिंग थी इसको अंजाम दिया गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। नाबालिग की गिरफ्तारी हुई है। मनोज राठे मेरे नाल जुड़े हुए ने, मेरे सहयोगी मनोज के नाल गल करते हैं। मनोज, नाबालिग की गिरफ्तारी हुई है, बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए, सुरक्षा एजेंसियां के लिए। हुण तक ਜਿਹੜੇ मामले सामने आते ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਖੰਗਾੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। मनोज, देखो गगन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 2 ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਹੈ ਝੱਜਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ ਚਨਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰੈਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ 'ਚ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਕਰੀਬ 1-1.5 ਵਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8:30-9 ਵਜੇ 9 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਝੱਜਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਹੈਗਾ ਝੱਜਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਯੂਪੀ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ यूपी ਦੇ फैजाबाद ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਚੜਕ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਬ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ ਮੁੰਡਾ यूपी ਦੇ फैजाबाद ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੜਕ ਸਿੰਘ। ਚੜਕ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਗਗਨ। ਚੜਕ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਜਦ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਈਡੀ ਪੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੜਕ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੀਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ यूपी ਦੇ फैजाबाद ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖੁਲਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਮਨੋਜ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 35 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਈਡੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, 50 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰੇਡ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 35 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਰੇਡ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ।